ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج ایک دیرینہ مسئلے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہے اور مسئلہ ہے خواجہ سرا کمیونٹی کا، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا۔ یہ وہ کمیونٹی ہے جس کو معاشرہ بھی جگہ نہیں دیتی، اور اگر بات کی جائے ریاست کی تو ریاست کی جانب سے بھی نالائکی ہمیشہ موجود رہی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے انہی کی تکلیف۔ سب سے پہلے رہنمائی فرمائیں کہ تعلیم حاصل کرنے میں ظاہر ہے آپ نے گریجویشن کی، کیا مسائل دیکھنے پڑے؟ میرا نام سونیا ناز ہے اور میں ایک سوشل ورکر ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خواجہ سرا سوسائٹی میں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر جاب بھی کر رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ میں نے الحمدللہ گریجویشن کی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ میرے خیال میں صرف مجھے نہیں، ہماری جتنی بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ ان سب کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ مطلب وہ جو اسپیشلی لڑکوں کی طرف سے نا، پبلک کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ڈانٹنگ ہوتی ہے، کوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں بڑی ڈس رسپیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ٹف ہو جاتا ہے ایجوکیٹ ہونا۔ فیملی کا کردار کتنا رہا اس تمام پیریڈ میں؟ فیملیز جو ہیں وہ کچھ کی تو سپورٹ کرتی ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 to 80% جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی، انفارچونیٹلی۔ تو اس کے نتیجے میں جب آپ کو گھر میں پروٹیکشن نہیں مل رہی ہوتی، معاشرہ جو ہے وہ درندوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا۔ آج آپ ایک تعلیم یافتہ خواجہ سرا کے طور پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، کتنا مشکل تھا یہ سفر؟ بہت، اس میں میں نے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے، اس میں میں نے بہت کچھ ٹالریٹ کیا، بہت کچھ بیئر کیا ہے، پھر کہیں جا کے آج میں اس سٹیج پہ ہوں کہ اپنا آپ، اپنا نام اور اپنی پہچان کروا سکوں۔ تعلیم کتنی اہم ہے ایک خواجہ سرا کے لیے؟ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک مرد اور عورت کی نسبت خواجہ سرا کے پاس تعلیم کا زیور ہونا زیادہ اہم ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایک مرد اور عورت کی اس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ایجوکیٹ ہوں گے تو میرے خیال میں اس کو ہم فیس کر پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور خواجہ سرا بھی ہیں جی، کوک اسٹوڈیو میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ان سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے تعارف کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام لکی خان ہے اور میں KSS خواجہ سرا سوسائٹی میں ایز اے کمیونٹی موبلائزر جاب کر رہی ہوں، اور مجھے بھی کافی کچھ فیس کرنا پڑا ایجوکیشن کے دوران۔ اب میں نے میٹرک کیا ہوا ہے لیکن آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا ویو، جو لڑکے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کا، ٹیچرس کا ویو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں اور فیس کرنی پڑتی ہے کہ اگر ہم نے یہی چیزیں فیس کرنی تو ہمیں تعلیم کا کیا فائدہ؟ یہ تو پھر تعلیم کے بغیر بھی لوگ کر ہی رہے ہیں۔ تو وہ جو ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے، وہ جو ان کی وہ نیگیٹو سوچ، جو انہوں نے اسٹگما آنکھوں میں رکھا ہوا ہے کہ بس یہ خواجہ سرا ہے تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، تو وہ چیزیں جو دل کرتا بھی ہے کام کرنے کو تو وہ بھی نہیں کرتا کہ نہیں کیا کرنا ہے۔ پھر اگر یہ چیزیں ایسے ہی فیس ہوں گی، پڑھے لکھے لوگوں میں جا کے پڑھے لکھے بننے کے لیے اس طرح کا ہونا ہے، لیکن ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہوگی تو پھر کہاں سے کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، کیا یہ صرف سوسائٹی کا ایشو ہے یا ہماری کمیونٹی میں بھی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کمیونٹی نہیں، سوسائٹی کا یہ چیز ہے۔ سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اگر تھرڈ جینڈر ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں۔ اگر قانون نے کر لیا ہے، پوری حکومت نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک تھرڈ جینڈر ہے، خواجہ سرا سوسائٹی خواجہ سرا ہیں، تو کیوں نہ لوگ مانیں؟ اب لوگوں کو ماننا چاہیے۔ جب ہم مان چکے ہیں کہ دوسرے معاشرہ ہے تو وہ کیوں نہ ہمیں مانیں؟ اگر ہم کام کریں گے، ان کے ساتھ مل کے چلیں گے قدم با قدم، تو کام اچھا ہوگا، ملک زیادہ ترقی پذیر ہوگا۔ اچھا، ایک سچویشن سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قانون سازی کرنے کے لیے ایوانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ اسکول، ہاسپٹل، کالج، تعلیم اور صحت، دو بنیادی چیزیں جی، ان کو لے لیں۔ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلیمی ادارے الگ ہوں یا انہی تعلیمی اداروں میں آپ کو بھی جگہ ملے؟ الگ تو ہمیں پہلے معاشرے نے کیا ہوا ہے، اگر تعلیمی ادارے بھی الگ کر دیں گے تو اور سیپریٹ ہو جائیں گے۔ مل کے کرنا چاہیے نا، اگر لڑکیاں لڑکے مل کے پڑھے تو ہم بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ اسی میں آپ کا پورشن موجود ہونا چاہیے۔ بالکل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ اگر ایک خواجہ سرا سوسائٹی ہے جو خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی تو کرنا چاہیے نا، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ خواجہ سرا سوسائٹی صرف خواجہ سرا ہی چلا رہی ہے، تو آپ یہی دیکھ لیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہاں سے لوگ اتنی زیادہ اچیومنٹ، مجھے خود دیکھ لیں، میں نے کوک اسٹوڈیو میں گانا کیا، پاکستانی سیریل آخری اسٹیشن میں کام کر کے آئی ہوں، شوز کر لی ہیں، تو یہ خواجہ سرا سوسائٹی خواجہ سرا ہی کر رہی ہے۔ اگر دوسرے لوگ کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ویری ویلڈ پوائنٹ جی۔ اور
बुनियादी चीज इसमें ये है कि जब अल्लाह ने तफरीक इंसानियत में नहीं की तो हम कौन होते हैं इस तफरीक को लेकर आगे चलने वाले? हमें भी चीज़ों को साथ मिलाकर इकट्ठे चलना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए और इस खास तौर पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए ये तकसीम के ये मुख्तलिफ है हमसे, इसको एलिमिनेट किया जा सके। तब्दीली की हुकूमत है, देखते हैं इनके हवाले से भी कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। एक और ख्वाजा सरा भी हमारे साथ है और बताया गया कि इन्होंने बहुत सारा काम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से कर चुके हैं। इनसे समझने की कोशिश करें क्या क्या काम किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा भट्ट है। ख्वाजा सरा सोसाइटी में मैं फील्ड वर्कर हूँ और मेरा फील्ड का काम है, इसलिए कि मैं फील्ड पे जब जाती हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लोगों को मसाइल देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पिछले दिनों में हमारा ID कार्ड का बहुत मसला था, जो मतलब 50+ लोग थे उनके कार्ड नहीं बने हुए थे, उसके बाद उससे जो ज़्यादा लोग थे उनके भी नहीं कार्ड बने हुए थे। तो मैंने ऐसे मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मिलने का एक मौका मिला, तो मैंने कहा यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात की जाए। तो मैंने ईद के रोज़, छोटी ईद के रोज़ फाउंटेन हाउस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हुए थे, वहाँ मैं थी। तो उन्होंने मुझे पूछा आपके मसाइल, आपको किसी चीज़ की तकलीफ? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें ID कार्ड की है। हम लाइनों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नादर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाके हमें लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ लोग शरारतें भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, यहाँ तक कि हम तंग आके तो फिर हम वापस आए थे, हमारा ID कार्ड नहीं बनता। तो उन्होंने रात को ही नोटिस, 12 बजे ही नोटिस ले लिया कि जितने भी ID कार्ड है पाकिस्तान में ख्वाजा सरों के वो बने। तो उन्होंने अभी तो मेरी एज नहीं इतनी कि मैं बड़ी गुरु बनती, लेकिन ID कार्ड के लिए जिसका मतलब माँ बाप नहीं है तो उनके मतलब कोई सरबराह नहीं है, तो उनका ID कार्ड मेरे नाम से बनता है, जैसे गुरु के नाम से बन रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में मेरे नाम पे बन रहे हैं, पूरे लाहौर में मैंने बनवाए हैं। और जिनका मतलब जिनका मर्द लिखा हुआ था, जिन्होंने जेंडर चेंज करवाना था, उनके लिए भी मैंने फिर ये आवाज़ उठाई कि उनका जेंडर भी चेंज होना चाहिए। उन्होंने फिर मेडिकल का कहा कि मेडिकल होना चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि मेडिकल क्यों होना चाहिए? जब एक औरत जाती है वो मेडिकल करवा के जाती है, मैं औरत हूँ। जब एक मर्द जाता है तो वो बताता है कि मैंने अपना मेडिकल करवा के लाऊं, मेरा ID कार्ड बनवा। तो हम क्यों बनवाएं? हम क्यों अपना मेडिकल करवाएं? एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि आप लोग हैं ओरिजिनल ख्वाजा सरा जी, आप लोग वो हैं जिन्होंने इस तमाम तकलीफ को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बेयर किया हुआ है। हमने बहुत तकलीफें देखी, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कुछ ना करने और अपनी जान काम से बचाने के लिए अपने आप को ख्वाजा सरा डिक्लेयर करना लग जाता है। उसको फिर किस तरह से हैंडल करेंगे? ऐसे होता है कि जैसे हमें गाड़ी मिली हुई है, हम गाड़ी पे जब फील्ड पे जाते हैं तो मैं अक्सर सिग्नल के ऊपर देखती हूँ कि ये हमारे लोग नहीं हैं, तो मैं फ़ौरन उनको पकड़ लेती हूँ। पकड़ के कुछ कहती नहीं, सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपकी मेहरबानी, आप ये कपड़े लेडीज़ पहन के और मेकअप करके मत मांगा करें, इसलिए कि औरत भी मांग रही है, मर्द भी मांग रहा है, तो आप ऐसे भी मांग लेंगे तो भीख तो जिन्होंने देनी है, ज़रूरी नहीं उन्होंने मेकअप देख के आपका देना है, उन्होंने वैसे ही दे देनी है। तो खुदारा आप ये चीज़ों पे प्रेस किया करें, ये चीज़ें ना देखा करें कि लेडीज़ कपड़े पहन के हम ज़्यादा मांगेंगे या ज़्यादा लोग भीख देंगे। इससे नुकसान आपका होता है, नुकसान हमारा होता है, इसलिए कि लोग ट्रस्ट आपसे उठ जाता है कि ये ख्वाजा सरा हैं जो इशारों पे खड़े हैं, बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, झगड़ा भी कर रहे होते हैं, शीशे भी पीट रहे होते हैं, वो नॉर्मली ख्वाजा सरा नहीं होते, उनमें से ज्यादा तादाद जो है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ज्यादा होते भी हैं लेकिन कम वो भी नहीं होते, इसलिए एक सिग्नल पे 5 खड़े हैं तो उसमें 3 ख्वाजा सरा होंगे, 2 दूसरे लोग होंगे, तो देखने वाले यही कहते हैं कि शायद ये मतलब ट्रांस ही हैं, ट्रांसजेंडर है। जी। अच्छा, एक चीज और बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी प्रेफर क्या करती है बचपन में? अगर एक चीज डिक्लेयर होती है कि ये बच्चा ख्वाजा सरा है, तो गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है? अगर कोई एजुकेशन नहीं है तालीमी इदारों में, लड़कों का स्कूल या लड़कियों का स्कूल, किसको प्रेफर किया जाना चाहिए? क्योंकि हम लोग गर्ल्स ही हैं तो गर्ल्स में ही पढ़ेंगी, लड़कों में तो आगे सोल जी डेफिनेटली बिल्कुल सोल है तो इसी तरह है ना, अगर सोल नहीं है तो कैसे हो सकता है? आप भी बैठे हैं हमारे सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएं, सोल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये जो बहुत सारे मर्द जो बार ढोंगी बन के ख्वाजा सरा बन के फिर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है, 2 बच्चे घर में होते हैं और उनकी बात यही होती है कि जी हमारी रूह जो है वो निस्वानी है। उसका क्या हाल है? बिल्कुल, हम आप लोगों के सामने बैठी हुई हैं और इसी तरह बैठी हैं, आपको पता भी चल रहा है, चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना चालना। अब उनको देख ले और हमें देख ले, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सोल क्या है, किन में है, जो नेचुरल है वो भी पता चल जाएगा। लाइया